దేశంలో కరోనా ప్రభావం ఇంకెంతకాలం ఉంటుంది? మన దేశంలో కరోనా స్థాయి ఏ దిశలో ఉంది? అమెరికా లాంటి దేశాలు కరోనా కోరల్లో చిక్కుకున్న సందర్భంలో కరోనా నుంచి రక్షణ పొందడం ఎలా? అసలు కరోనాకు మందు వస్తుందా? ఆ దిశగా జరుగుతున్న ప్రయత్నాలు ఎంతవరకు వచ్చాయి? వివరించడానికి ఏఐజీ హాస్పిటల్ వైద్యులు, ప్రముఖ కార్డియాలజిస్ట్ డాక్టర్ బి సోమరాజు గారు లైవ్ లో ఉన్నారు. మనతో పాటు ఈ కరోనాపై విశ్లేషించడానికి. సోమరాజు గారు నమస్తే అండి. నమస్కారం, నేను డాక్టర్ సోమరాజు మాట్లాడుతున్నానండి. సోమరాజు గారు, ప్రస్తుతం మన దేశంలో కరోనా ఏ దశలో ఉంది? దీని ప్రభావం ఎంతవరకు ఉండొచ్చు అంటారు? ఇది బిఫోర్ యూ గో టు మన ఇప్పుడున్న పరిస్థితికి వెళ్లే ముందు మనం కొన్ని తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ఇట్ కేమ్ యాజ్ ఎ షాక్ అండ్ సర్ప్రైజ్ టు ది హోల్ వరల్డ్ దట్ a common disease like something like a coronavirus which produces common cold can take this type of pathway and affect millions of people and kill thousands of people. And actually both in our medical education and later in our practices we never gave importance to viruses as much, and we are seeing the effect of that probably now. And in 1980s, the medical sciences leaders in the field felt that we conquered infections, and how wrong we were was shown by the type of bacteria that emerged, the drug resistance of all forms of bacteria, Staphylococcus and other organisms, and drug resistant tuberculosis and all that have become common problem now. And we have more bacteria now, and viruses from Ebola to SARS virus to now, this warning was there that this would happen, but this degree many of us didn't expect, and the whole world was taken by surprise. And if you ask me, the present situation as to where we are today, the answers are not easy, except that the government I think took a right step in this physical isolation of people and keeping away people from the public, and that isolation and banning people from moving around, I think is a great help. I have a feeling that will continue, but still we see a lot of violations. I won't go into details of that, saying that in a country like this with so much of population of 130 crores or more, it's not easy to keep everybody home, and we still see some violations and some large meetings going on somewhere else, and that's the reason why. And once it reaches the community level, the spread is unpredictable and it becomes uncontrollable. I have a feeling that we may be entering that situation, we may be already in that situation. So that's what I can say. సోమరాజు గారు, ముఖ్యంగా సాధారణంగా జలుబు, దగ్గు, జ్వరం వచ్చినా సరే అనుమానించాల్సిందేనా? యాక్చువల్లీ సోమరాజు గారు, సాధారణంగా ఈ కరోనా వైరస్ యాక్చువల్గా మీరు నాతో ఇంటర్వ్యూ అన్నప్పుడు చెప్పండి. సాధారణంగా జలుబు, దగ్గు, జ్వరం వచ్చినా సరే అనుమానించాల్సిందే. అసలు మెయిన్ గా సిమ్టమ్స్ ఎలా ఉంటాయంటారు? So common symptoms are very well known. It will be like any other common cold: fever, cough, and running nose, etc., breathlessness. For people who are exposed, this should give a serious concern. But actually, we work as teams. Actually, I am a cardiologist. I am not an authority on coronavirus or any viruses. That is the reason why I requested my colleagues who are into this area, who actually take care of these patients, and some of the questions that you may ask I may direct to them. And the common symptoms and common presentations of coronavirus, who is one of my colleagues will talk to you just now. ముఖ్యంగా సాధారణంగా జలుబు, దగ్గు, జ్వరం ఉంటే అనుమానించాల్సిందేనా? మాట్లాడండి, మీరు మాట్లాడండి. నేను డాక్టర్ విశ్వనాథ్, పల్మనాలజిస్ట్ ని. మీరు ఈ సిమ్టమ్స్ మనం చూసినట్లయితే జనరల్ గా ఫీవర్ అండ్ కాఫ్
దగ్గు ఇంకా జ్వరం ఈ రెండు చాలా కామన్ గా మనం చూస్తుంటాం అనమాట. దాంతోపాటు సోర్ థ్రోట్, గొంతు నొప్పి, ఆయాసం రావడము, తెమడ రావడము ఇది కూడా ఉంటుందన్నమాట. రేర్ గా మనం చూసినట్లయితే కనుక ఒక 5% to 10% పీపుల్లో లూజ్ మోషన్స్ రావడం కానీ, వామిటింగ్స్ రావడం కానీ, లేకపోతే కొన్నిసార్లు మనకి జలుబు చేయడం కూడా ఉంటుందన్నమాట. కామన్ గా మనం చూసినట్టయితే వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ లో జలుబు చాలా సాధారణంగా ఉంటుందన్నమాట. ఈ కరోనా మాత్రం జలుబు అనేది చాలా రేర్ గా ఉంటుంది, ఓన్లీ 5% పీపుల్లో ఉంటుందన్నమాట. మనం ఇంకా ఈ ఫీవర్, దగ్గు ఏదైతే కామన్ గా ఉన్నాయో అదైతే చూసినట్లయితే ఫీవర్ జనరల్ గా అట్ అడ్మిషన్ మనకి హాస్పిటల్లో కానీ లేకపోతే పేషెంట్ వచ్చినప్పుడు కానీ ఓన్లీ 50% మెంబర్స్ లో ఉంటుందన్నమాట. దాని తర్వాత డ్యూరింగ్ ద కోర్స్ ఆఫ్ ది ఇల్నెస్ మనకి ఒక 4 days 5 days అయ్యే కొద్దీ ఆల్మోస్ట్ 80 to 90% పేషెంట్స్ లో మనకి ఈ ఫీవర్ అనేది కనపడుతుంది అనమాట. సో మన థర్మల్ స్క్రీనింగ్ చేసినప్పుడు మొదలు ఓన్లీ 50% పీపుల్లో మాత్రమే మనకి ఫీవర్ అనేది ఉండడం జరుగుతుంది అనమాట. దాని తర్వాత అందరిలో కనిపిస్తుంది అనమాట. సో మన ఎరోనేస్ గా ఫీవర్ లేనంత మాత్రాన కరోనా లేదని అనుకోవడానికి వీలు లేదనమాట. ఇది మనకి కామన్ గా చూసే సిమ్టమ్స్. చాలా సివియర్ గా అయినప్పుడు కొన్నిసార్లు కేసెస్ మనము ఏఆర్డిఎస్ అంటాం అనమాట. ఏఆర్డిఎస్ అంటే 2 lungs లో నిమ్ము చేరడం అనమాట. ఈ 2 lungs లో నిమ్ము చేరడం వల్ల చెస్ట్ ఎక్స్రేలో మనకి వైట్ గా ప్యాచెస్ కనిపించడము, దాని తర్వాత పేషెంట్ కి ఆక్సిజన్ లెవెల్ తగ్గడం వల్ల ఏమవుతుందంటే కనుక వారికి కృత్రిమంగా మనం ఆక్సిజన్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం కానీ లేకపోతే వెంటిలేటర్ పెట్టాల్సిన అవసరం కానీ ఉంటుందన్నమాట. కొన్నిసార్లు బ్లడ్ ప్రెషర్ డౌన్ అవుతుందన్నమాట. బ్లడ్ ప్రెషర్ ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల డౌన్ కావచ్చు, లేకపోతే హార్ట్ ఇష్యూ ఉన్నా కానీ డౌన్ కావచ్చు. కరోనా వల్ల కొన్నిసార్లు హార్ట్ ఇష్యూస్ వస్తాయి. మా హార్ట్ స్పెషలిస్ట్ కూడా ఇక్కడే ఉన్నారు మనతో పాటు, మనకి చెప్పగలుగుతారు హార్ట్ ఎలా ఇన్వాల్వ్ అవుతుందని. కొన్నిసార్లు డిసెమినేటెడ్ ఇంట్రావాస్కులర్ కోయాగులేషన్ అంటాం అనమాట. కొన్నిసార్లు బ్లీడింగ్ అబ్నార్మాలిటీస్, బ్లడ్ క్లాట్ కాకపోవడం, ప్రాపర్ గా క్లాట్ కావడం వల్ల కూడా ఇట్లాంటి అబ్నార్మాలిటీస్ కూడా వస్తుంటాయి. ఇది తరచుగా మనం చూసే సిమ్టమ్స్ అనమాట. థ్యాంక్ యూ అండి. రైట్ సోమరాజు గారు, ముఖ్యంగా హార్ట్ పేషెంట్స్ ఈ కరోనా వైరస్ ఇల్నెస్ అండ్ బట్ ఆర్ నాట్ ఎట్ సిమ్టమాటిక్ అంటే ఇది ఒకసారి చెప్పాలండి. మోస్ట్ డేంజరస్ ఫార్మ్ ఆఫ్ presentation is the ones who are carrying but they are in the incubation period stage. They will spread the disease more than anyone else because there is no suspicion. So we have to be aware of this, that exposure, history of exposure is most important here. చెప్పండి, హార్ట్ అడుగుతున్నారు. ముఖ్యంగా హార్ట్ పేషెంట్స్ ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ఈ కరోనా నేపథ్యంలో, ఒకవేళ వాళ్లపై ఎలాంటి ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉందంటారు? Heart will be affected in a small percentage of people, particularly elderly people who already have heart disease and all that. I think my colleague Dr. Rajiv Menon will elaborate on this issue. He is a senior cardiologist and he will elaborate on this issue, what to do, what not to do when they have a heart problem. నమస్తే అండి, నేను డాక్టర్ రాజీవ్ మేనన్, కార్డియాలజిస్ట్ ఇక్కడ ఏజీ హాస్పిటల్స్లో. హార్ట్ ప్రెజెంటేషన్ ఈజ్ నాట్ అ కామన్ ప్రెజెంటేషన్. అంటే ఒక 100 మందిని తీసుకుంటే మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ డాక్టర్ విశ్వనాథ్ చెప్పినట్లు దే కమ్ విత్ రెస్పిరేటరీ సిమ్టమ్స్. బట్ మనం ప్రపంచంలో చూసింది ఏంటంటే దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ హూ విల్ కమ్, ఫస్ట్ సిమ్టమ్ కుడ్ బి జస్ట్ హార్ట్ రిలేటెడ్. అంటే కొంతమంది హార్ట్ అటాక్ లాగా ప్రెజెంట్ కావచ్చు, కొంతమంది హార్ట్ అటాక్ చుట్టూ పెరికార్డియం అని ఉంటుంది, దాని ఇన్ఫ్లమేషన్ వల్ల లాగా ప్రెజెంట్ కావచ్చు. అక్కడ పెరికార్డియంలో నీరు చేరి ఆయాసం వచ్చేసి అలా ప్రెజెంట్ కావచ్చు. There are some varied presentations and surprisingly కొంతమందికి ఫీవర్ లేకుండా జస్ట్ అక్యూట్ హార్ట్ అటాక్ లాగా ప్రెజెంట్ కావచ్చు. లక్కీలీ ఫర్ అస్ మన కంట్రీలో ఇప్పటి వరకు చూసిన ట్రెండ్స్లో దట్ ప్రెజెంటేషన్ డజంట్ సీమ్ టు బి కామన్ కంపేర్ టు అమెరికా, ఇటలీ. అక్కడ ఈ ప్రెజెంటేషన్స్ బాగా కామన్గా ఉన్నాయి. అగైన్ యాజ్ వాస్ మెన్షన్డ్, మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఇది ఒకసారి కమ్యూనిటీ స్ప్రెడ్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ఎవ్రీ పేషెంట్ విచ్ కమ్స్ విత్ ఈవెన్ ఏటిపికల్ సిమ్టమ్స్ దాన్ని కోవిడ్ మోస్ట్ లైక్లీ పాజిటివ్ ఉన్నట్లు డయాగ్నోస్ చేయడం ప్లస్ ట్రీట్ చేయడం ఇంపార్టెంట్. ఒకవేళ అది నెగటివ్ వచ్చిందనుకోండి, దట్స్ ఫైన్, దెన్ కంటిన్యూ ద సేమ్ ట్రీట్మెంట్ యాజ్ ఇన్ అదర్ కేసెస్. కానీ ఇనీషియలీ సస్పిషన్ లేకుండా ఇఫ్ వీ గెట్ ఎక్స్పోజ్ దెన్ ద ఛాన్సెస్ ఆఫ్ స్ప్రెడింగ్ విల్ ఇంక్రీజ్. ద అదర్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ కార్డియాక్ ఇష్యూ ఇన్ కోవిడ్ ఈస్ మెయిన్లీ రిలేటెడ్ టు ద డ్రగ్స్. ఇప్పుడు మీరు చూసే ఉంటారు, దెర్ ఈస్ లాట్ ఆఫ్ డిస్కషన్ గోయింగ్ అబౌట్ డిఫరెంట్ డ్రగ్స్. ఈ ఎజిథ్రోమైసిన్, హైడ్రాక్సిక్లోరోక్విన్ అని కొన్ని డ్రగ్స్ ఉన్నాయి. యాజ్ ఆన్ టుడే రికమెండేషన్ ఈస్ ఇట్స్ మోర్ ఫర్ హెల్త్ కేర్ వర్కర్స్ ఆర్ సంబడీ హూ ఈస్ గాట్ ఎక్స్పోజ్ టు పీపుల్ హూ హ్యావ్ గాట్ ఇన్ఫెక్టెడ్. మనం జనరలీ ఇప్పుడు ఐటీ ప్రొఫెషనల్స్ ఉన్నారనుకోండి, వాళ్ళ ఇంట్లో ఉన్నారు, వాళ్ళు దే ఆర్ సెల్ఫ్ మెడికేటింగ్ ఆర్ హోర్డింగ్ ద డ్రగ్స్ విచ్ ఇస్ నాట్ రైట్. ఎందుకంటే ఈచ్ డ్రగ్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ కాంప్లికేషన్స్. ఈ డ్రగ్స్ వలన కూడా కొంచెం ఈసీజీలో చేంజెస్ రావడము, సడన్గా గుండెలో బీటింగ్లో తేడా రావడము, గుండె సడన్గా ఆగిపోవడము,
రెటినాలో ప్రాబ్లమ్స్ రావడము, దీస్ టైప్ ఆఫ్ రిస్క్స్ ఆర్ అసోసియేటెడ్ విత్ దీస్ డ్రగ్స్. సో ఎస్పెషలీ ఐలో గ్లాకోమా ఉందనుకోండి, అప్పుడు అస్సలు తీసుకోకూడదు. సో జనరలీ ఇట్ ఈస్ అడ్వైజబుల్ దట్ ఎనీ పర్సన్ హూ ఈజ్ నాట్ అ డాక్టర్ వాళ్ళు ఇది తీసుకునే ముందు ఒకసారి డాక్టర్కి కన్సల్ట్ అయ్యి వెదర్ దెర్ ఈస్ అ ఇండికేషన్ ఫర్ యూజింగ్ దిస్ డ్రగ్ ఆర్ నాట్ అని చూసి అప్పుడే తీసుకోవడం ఇంపార్టెంట్. యాజ్ ఆన్ టుడే అక్యూట్ హార్ట్ అటాక్ లాగా ప్రెజెంటేషను, పెరికార్డియల్ ప్రెజెంటేషన్స్ అంత కామన్గా లేవు. మోర్ రిస్క్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ఈ ప్రొఫిలాక్టిక్గా డ్రగ్స్ తీసుకోవడం, విచ్ మనం జాగ్రత్తగా ఉండాలి ప్రెసెంట్లీ. While we are at it, when you say they have to consult a doctor, these days it's not easy to go around and consult a doctor. Thanks to AAG management and administration, we are continuously online 24 hours for their routine hours and emergencies. Any one of them wants to have any doubts or any advice, there is a line, open line available, they can make use of it. We'll provide you those numbers. Thank you. సోమరాజు గారు, అలాగే డయాబెటిక్ పేషెంట్స్ కావచ్చు, బీపీ పేషెంట్స్ కావచ్చు, వీళ్లపై ఎలాంటి ప్రభావం ఉంటుంది, వీళ్ళు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటారు? The question is diabetic patients తర్వాత ఇంకో ఏంటన్నారు, ఇంకా బీపీ పేషెంట్స్ కావచ్చు, ట్యూబర్క్లోసిస్, డయాబెటిస్, ట్యూబర్క్లోసిస్ ఉన్నవాళ్ళు, టీబీ పేషెంట్స్. టీబీ అంటే టీబీ ఒకటే కాదనుకోండి, ఆల్రెడీ లంగ్ ప్రాబ్లము, స్మోకింగ్, అబ్స్ట్రక్టివ్ లంగ్ డిసీజు, ఆస్తమా అవి ఉన్నవాళ్ళు, లంగ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆల్రెడీ ఉన్నవాళ్ళు. తర్వాత డయాబెటిక్ పేషెంట్స్లో ఒక ఇష్యూ ఏంటంటే, డయాబెటీస్ ఉన్నవాళ్ళు పర్టికులర్లీ చాలా రోజులు డయాబెటీస్ ఉన్నప్పుడు రెటినా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. అటువంటిప్పుడు హైడ్రాక్సిక్లోరోక్విన్ తీసుకోకూడదు, అది జాగ్రత్తగా ఉండాలి. డాక్టర్ విశ్వనాథ్ గారు లంగ్ గురించి, టీబీ, లంగ్ ప్రాబ్లం ఆల్రెడీ ఉన్నవాళ్ళు, ఆస్తమా ఉన్నవాళ్ళ గురించి ఎలా డీల్ చేయాలో డాక్టర్ విశ్వనాథ్ చెప్తారు. మొదలు లంగ్ ప్రాబ్లమ్స్ అంటే సిఓపిడి కానీ, స్మోకింగ్ చేసినప్పుడు బ్రాంకైటిస్ అంటాం కదా, బ్రాంకైటిస్ కానీ, లేకపోతే ఐఎల్డిస్ కానీ, ఇంటర్స్టిషియల్ లంగ్ డిసీజ్ అంటాం అనమాట. ఇట్లాంటి డిసీజెస్ ఉన్నప్పుడు వారికి ఎక్కువగా ఆయాసము, లేకపోతే ఇంకా రెస్పిరేటరీ ఫెయిల్యూర్, ఐసీయూలో పెట్టాల్సిన అవసరం కానీ, వెంటిలేటర్ పెట్టాల్సిన అవసరం కానీ వస్తుందన్నమాట. వీరికి కొంచెం సివియర్గా ఉండే అవకాశం ఉంటుందన్నమాట. సో ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నవారు, ప్రీవియస్గా లంగ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నవారు ఎవరైనా సరే, వారు డెఫినెట్గా జాగ్రత్త తీసుకొని వారు బయటికి రాకుండా ఉండడము, సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ మెయింటైన్ చేయడం అందరికీ ఇంపార్టెంట్. కానీ ఈ లంగ్ డిసీజ్ ఉన్నవారు మాత్రం చాలా ఇంపార్టెంట్గా సోషల్ డిస్టెన్సింగ్, బయటికి రాకుండా ఉండడము ఇవన్నీ చేస్తుండాలి. ఏ కొద్ది మాత్రం సిమ్టమ్స్ ఉన్నా కానీ వారు డాక్టర్ని కన్సల్ట్ చేసి, ఒకవేళ అది బేసిక్ డిసీజ్ వారికి ఏదైతే ఉందో ఆ డిసీజ్ ఎక్కువైందా, లేకపోతే ఈ వైరల్ లక్షణాలు ఏమైనా ఉన్నాయా ఇవన్నీ చూసుకొని దాని తగ్గట్టుగా ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటూ ఉండాలన్నమాట. ఇంకొక ప్రశ్న టీబీ మీద అడిగారనమాట. టీబీ మీద ఇప్పుడు కరోనాకి రిలేటెడ్గా ఎక్కువ డేటా లేదు, బట్ ఇప్పుడు వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ రిలీజ్ చేసిన ఒక డాక్యుమెంట్ ప్రకారం మనకి ఆల్రెడీ టీబీ ఉన్నట్లయితే కనుక వారికి దాంతోపాటు కరోనా వచ్చినట్టయితే సిమ్టమ్స్ మరింతగా పెరిగే అవకాశం ఉంది, ఇంకా సివియర్గా అయ్యే అవకాశం ఉందన్నమాట. రెండు ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నప్పుడు ఒక ప్రాబ్లమ్ని మనిషి బాగా సహించగలడు, కానీ దానికి రెండో ప్రాబ్లం యాడ్ అయినట్టయితే డెఫినెట్గా సహించడం అనేది, ఓర్చుకునే శక్తి అనేది తక్కువైపోతుంది అనమాట. సో టీబీతో పాటు కరోనా వచ్చినట్టయితే కనుక వారికి ఆ సహించే శక్తి, దాన్ని తట్టుకునే శక్తి తక్కువ ఉంటుంది. సో టీబీ ఉన్నవారు ఎవరైనా సరే వారు తగు జాగ్రత్తలు తీసుకోవడము, బయటికి వెళ్ళకపోవడము, దాని తర్వాత సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ మెయింటైన్ చేయడం, ఫ్రీక్వెంట్గా హ్యాండ్ వాషింగ్ చేసుకోవడము, దాని తర్వాత శానిటైజర్స్ వాడటము, డిఫరెంట్ సిచ్యువేషన్స్లో ఏదైతే డిఫరెంట్ ప్రికాషన్స్ చెప్పబడున్నాయో ఆ ప్రికాషన్స్ అన్ని ఫాలో చేయడం అనేది ఇంపార్టెంట్ అనమాట. అదే విధంగా వారు ఈ కరోనా వచ్చినప్పుడు టీబీ మెడిసిన్స్ కూడా వారు డిస్కంటిన్యూ చేయకూడదు అనమాట. ఈ కరోనా వచ్చిందని చెప్పి, లేకపోతే ఏదో ప్రాబ్లం, ఇంకేదో వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చిందని టీబీ మెడిసిన్స్ డిస్కంటిన్యూ చేయడం వల్ల మళ్ళీ దాంతోపాటు వారికి టీబీ కూడా పెరిగే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి ఇదే టైంలో మనం మెడిసిన్స్ డిస్కంటిన్యూ చేయకుండా కంటిన్యూ చేయడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. అండ్ తగు జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం, డైట్ అనేది హై ప్రోటీన్ డైట్, విటమిన్స్తో కూడిన డైట్ మనం చూస్తూనే ఉన్నాం. విటమిన్ సి అనేది ఇమ్యూనిటీ పెంచుతుంది, నిమ్మకాయలు తినటము, నిమ్మకాయ రసం తీసుకోవడము, హాట్ వాటర్ తాగడం, ఇట్లాంటి ఈ హై ప్రోటీన్ డైట్తో పాటు ఇట్లాంటి కొన్ని ప్రికాషన్స్ తీసుకోవడం వల్ల కూడా బోత్ టీబీ అండ్ కరోనా రెండింటికి కూడా అది చాలా మంచిదన్నమాట. ఆస్తమా ఇష్యూ వస్తే ఎలా అవుతుందంటే, ఈ డిసీజ్ ప్రజెంటేషన్ ఆస్తమా ఉన్న వాళ్ళకి ఎలా ఉండొచ్చు అంటే, జస్ట్ అగ్రవేషన్ ఆఫ్ ఆస్తమా లాగా అవుతుంది. దట్ మే బి ది ఓన్లీ క్లూ. అండ్ ఆస్తమా డ్రగ్స్కి రెస్పాండ్ కాకపోవడం లాగా ఉంటుంది. అటువంటిప్పుడు ఇమీడియట్లీ కన్సల్ట్ చేయాలి. తర్వాత డ్రగ్స్ గురించి చెప్పినప్పుడు జింక్, తర్వాత వైటమిన్ సి ఆర్ సజెస్టెడ్, అండ్ ఆల్సో వైటమిన్ డి. అండ్ జింక్ తీసుకోవడం మంచిదే. ఒక వారం తీసుకున్న తర్వాత బెటర్ టు రిడ్యూస్ ఇట్ టు వన్స్ ఏ వీక్, బికాజ్ జింక్ ఎక్కువ తీసుకుంటే మళ్ళీ కాపర్ తగ్గుతుంది బాడీలో.
రెండోది ఈ వైటమిన్ సి రెగ్యులర్గా ఒక 1 వీక్ తీసుకున్న తర్వాత అది కూడా డోసు వన్స్ ఏ వీక్ చేస్తే బెటర్, ఎందుకంటే మళ్ళీ కిడ్నీ స్టోన్స్ అవన్నీ వస్తాయి దాంతో. సో వైటమిన్ డి ఒకసారి ఎక్సెస్ కావటం మంచిది కాదు, ఒకసారి చెక్ చేయించుకుని తీసుకోవాలి. సోమరాజ్ గారు, అలాగే చిన్నపిల్లలకు వైరస్ సోకే అవకాశం ఎక్కువ అంటున్నారు. వారిపై చిన్నపిల్లలపై ప్రభావం ఎలా ఉంటుందంటారు ఒకవేళ వైరస్ వస్తే? అవును, క్వశ్చన్ ఈజ్ చిన్నపిల్లలకి వైరస్ ప్రభావం ఎంతవరకు ఉంటుంది, ఎలా ఉంటుంది, వాళ్ళు ఎలా రెస్పాండ్ అవుతారు? జనరల్ ఫీలింగ్ ఈజ్ దట్ దే టాలరేట్ ది డిసీజ్ బెటర్ దాన్ అడల్ట్స్ అని, బట్ మై కొలీగ్స్ విల్ ఆన్సర్ ఇట్. చిన్నపిల్లల్లో మనం చైనా నుంచి డేటా చూసినట్లయితే చిన్నపిల్లల్లో చాలా అన్కామన్ అని మనకి ఈ విషయం తెలిసిందనమాట. అయితే చిన్నపిల్లల్లో లెస్ దెన్ 1 yearsలో మాత్రం వచ్చినట్టయితే కనుక వీరికి కొంచెం సివియర్గా ఉండే అవకాశం ఉందన్నమాట. సో చిన్నపిల్లలు కూడా జాగ్రత్త తీసుకోవడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. మన కొన్ని వేరే కంట్రీస్ నుంచి ఇంకా న్యూయార్క్ నుంచి వచ్చిన రీసెంట్ డేటా చూస్తుంటే కనుక చిల్డ్రన్లో కూడా రావచ్చు అనేది ఉందన్నమాట. ఎర్లీ డేటాలో మనకి చైనా నుంచి వచ్చిన డేటాలో చిన్నపిల్లల్లో అన్కామన్ అని తెలిసినా కానీ ఇప్పుడు వచ్చే కొత్త డేటాలో మనకి చిన్నపిల్లలు కూడా రావచ్చు అని ఉంది. కాబట్టి చిన్నపిల్లల్ని ప్లే ఏరియాస్కి పంపించకపోవడము, వారిని అంటే వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ దగ్గరికి పంపించకపోవడము, వారికి కూడా ఎందుకంటే చిన్నపిల్లలు చాలా తొందరలో ఉంటారనమాట. ఎక్కడెక్కడో చేతులు పెట్టేసి వాటిని దాంతో డర్టీ హ్యాండ్స్తో తినడం కానీ, డర్టీ హ్యాండ్స్తో ముక్కు దగ్గర పెట్టుకోవడం కానీ, చేతులు పెట్టుకోవడం కానీ చేస్తుంటారనమాట. సో వారికి కూడా ఇట్లాంటి చిన్న చిన్న స్మాల్ హ్యాండ్ వాషింగ్ వీడియోస్ కానీ లేకపోతే ఇట్లాంటివన్నీ చూపించి వారికి సెన్సిటైజ్ చేసి వారిని కూడా ఈ ప్రికాషన్స్ అని ఫాలో చేయడం అనేది చాలా మంచిదన్నమాట. హలో సోమరాజ్ గారు, లాక్డౌన్ ప్రకటించినప్పటికీ రోజు రోజుకు కరోనా కేసెస్ ఇంక్రీజ్ అవుతున్నాయి. మెయిన్ గా కారణం ఏంటంటారు? సో లాక్డౌన్ అంటే ఇది అబ్సల్యూట్ లాక్డౌన్ కాదు ఒకటి. తర్వాత ఏమో ఈ వైరస్ ఒకరి నుంచి ఒకరికి వచ్చే విధానాల్లో డైరెక్ట్ కాంటాక్ట్ తెలుసు మనకి, but other methods of spread of virus is not well studied and we don't have enough data. Tarvata multiple factors influence it. Air lo ela spread avutundi, etuvanti situations lo ela avutundi, effect of temperature, pollution, dampness, ivanni kuda affect cheyatam. Tarvata certain areas when it comes into contact it lives longer, the virus. ఇట్లన్నిటితో కూడా ఎంత జాగ్రత్తలు తీసుకున్నా కూడా కొంత స్ప్రెడ్ ఉంటుంది. యూ కెన్ ఓన్లీ రిడ్యూస్ ది స్ప్రెడ్ విత్ దీస్ మెజర్స్ వీఆర్ టేకింగ్ నౌ బై ది గవర్నమెంట్. సోమరాజ్ గారు, ఒకసారి నెగిటివ్ వచ్చిన తర్వాత అంటే పాజిటివ్ ఉన్న వ్యక్తికి నెగిటివ్ వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ సోకే అవకాశం ఏమైనా ఉందంటారా? అంటే మళ్ళీ పాజిటివ్ వచ్చే అవకాశం ఏమైనా ఉంటారా? వాళ్ళు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటారు? అంటే ఒకసారి నెగిటివ్ పాజిటివ్ అంటే డిపెండింగ్ అపాన్ ది టైప్ ఆఫ్ శాంపుల్ టేకెన్. ఐడియల్గా అయితే బ్రాంకోపల్మోనరీ ఇది చేసి లంగ్స్లోంచి తీయాలి ఫ్లూయిడ్, బట్ నోస్ నుంచి కానీ థ్రోట్ నుంచి కానీ వచ్చే వాటిలో కొంచెం ఫాల్స్ నెగిటివ్ ఉండొచ్చు. కానీ ఈ సిచ్యువేషన్లో ది పేషెంట్ సిమ్టమ్స్ కానీ ఎక్స్పోజర్ కానీ స్ట్రాంగ్గా ఉన్నప్పుడు మళ్ళా టెస్ట్ చేయడం కూడా మంచిది. మా కొలీగ్ చెప్తారు. ఇంట్రడ్యూస్ యువర్. నమస్కారం అండి, నా పేరు డాక్టర్ ప్రగతి. ఐఎమ్ వర్కింగ్ యాజ్ అ మైక్రోబయాలజిస్ట్ అండ్ ఇన్ఫెక్షన్ కంట్రోల్ ఆఫీసర్ అట్ ఏఐజీ హాస్పిటల్స్. సో ది క్వశ్చన్ ఈజ్ somebody is negative, can he become positive later? సాధారణంగా శాంపుల్ ఎప్పుడు తీస్తాము అనేది దాన్ని బట్టి ఆధారపడి ఉంటుంది. పేషెంట్కి సిమ్టమ్స్ లేనప్పుడు కనుక తీస్తే కనుక స్వాబ్ అది నెగిటివ్ రావచ్చు. కానీ సిమ్టమ్స్ ఉన్నప్పుడు ఫుల్ బ్లోన్ సిమ్టమ్స్ తీస్తే సాధారణంగా ఇప్పుడున్న కిట్స్ 100% సెన్సిటివ్ అయినా ఒకవేళ నెగిటివ్ వచ్చి క్లినిషియన్కి ఇఫ్ హీ ఈజ్ హైలీ సస్పిషియస్ దెన్ మళ్ళీ రిపీట్ చేయాల్సి ఉంటుంది స్వాబ్. ఒకవేళ సిటీ ఫైండింగ్స్ కానీ అది కరోనా అని సజెస్ట్ చేస్తుంటే కనుక స్వాబ్ నెగిటివ్ వచ్చినా సరే 2-3 times అన్నా సరే ఎవ్రీ 24 hours రిపీట్ చేస్తూ ఉండాలి. కొన్ని సందర్భాలు అలా ఉన్నాయి, స్వాబ్ నెగిటివ్ వచ్చి ఉండొచ్చు కానీ వెన్ ద ఇండెక్స్ ఆఫ్ సస్పిషన్ ఇస్ హై అప్పుడు పాజిటివ్ అయ్యే ఛాన్సులు ఉన్నాయి. లేకపోతే సిమ్టమ్స్ ఉన్నప్పుడు ఇప్పుడు వరకు ఉన్న డేటాతో మోస్ట్లీ పాజిటివ్ వస్తుంది. సోమరాజ్ గారు, పారాసిటమాల్ టాబ్లెట్ కరోనా వైరస్ ని ఎంతవరకు నియంత్రించగలదంటారు? చెప్పండి.
మళ్ళీ చెప్తారా? పారాసిటమాల్ టాబ్లెట్ కరోనా వైరస్ కు ఎంతవరకు నియంత్రణ కలిగిస్తుందంటారు? యాక్చువల్ గా నార్మల్ ఫీవర్ కు తగ్గిపోతుంది కదా, ఈ కరోనా వైరస్ ని ఎంతవరకు కంట్రోల్ చేయగలరు? ఎఫెక్ట్ ఆన్ ది కరోనా వైరస్, పారాసిటమాల్ there is no evidence that it controls coronavirus. It only controls fever. As far as I know, my colleagues ఎవరైనా మాట్లాడతానంటే మాట్లాడతారు. Effect of paracetamol. Do you agree? I don't agree. So my colleagues also agree, and I think largest community in the world also agrees paracetamol is only for fever suppression and it doesn't have any effect on the virus. ఇది మెయిన్ గా ఎలాంటి వాతావరణంలో ఈ వైరస్ ఎక్కువగా ఉంటుందంటారు సోమరాజు గారు? అంటే మన కామన్ కోల్డ్ మనకు తెలుసు కదా, శీతాకాలంలో మనకి కామన్ కోల్డ్ ఎక్కువ వస్తుంది, వేసవికాలంలో తక్కువ వస్తుందని మనకు తెలుసు. బట్ అదే ప్రిన్సిపల్ అప్లై చేస్తే ఈ వైరస్ సివియరిటీ, వైరస్ స్ప్రెడ్ తగ్గవచ్చేమనే ఒక డౌట్ ఉంది ఇప్పుడు. బట్ వీఆర్ ఎట్ టు సీ దిస్ వైరస్ హౌ ఇట్స్ గోయింగ్ టు బిహేవ్. వీ హ్యావ్ టు ఓన్లీ వెయిట్ అండ్ సీ ఫర్ ది సీజన్స్ టు చేంజ్ అండ్ దెన్ ఇట్స్ ఎఫెక్ట్ ఆన్ ఇట్. But there is a suspicion that summer months will have a negative influence on the virus. You want to say anything? My colleague will also add up. అంతే, చాలా మందికి హోప్ ఉన్నదన్నమాట. ఉష్ణోగ్రతలు ఎక్కువైనట్లయితే ఇది వైరస్ చచ్చిపోతుంది అనేది. కానీ మనం చూసినట్టయితే సౌదీ అరేబియా లాంటి కంట్రీస్లో కూడా ఎక్కడైతే చాలా టెంపరేచర్స్ హైగా ఉంటాయి, వేడిగా ఉంటుందో అక్కడ కూడా చాలా కేసెస్ చూస్తున్నాం అనమాట. సో టోటల్గా టెంపరేచర్ మీద డిపెండ్ అయ్యేదని హోప్ పెట్టుకోవడం అనేది చాలా తప్పనమాట. ఈ సమ్మర్ వచ్చినా కానీ మనకి ఈ కేసెస్ అనేది అలా కొనసాగచ్చు కాబట్టి ప్రికాషన్స్ అన్ని తీసుకోవడం అనేది సమ్మర్ మంత్స్లో కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. సోమరాజ్ గారు, ఈ మాస్క్ ఇవన్నీ ఎంతవరకు రక్షణ కలిగిస్తుందంటారు ఈ వైరస్ సోకకుండా? Question is, masks and other measures we take and what we wear, what influence they have in preventing the spread of the disease. Dr. Naveen Reddy will, my colleague will talk to you. Masks, what will happen? And other things. ఐఎమ్ డాక్టర్ నవీన్ అండి, మెడికల్ డైరెక్టర్ ఏజీ హాస్పిటల్స్. మాస్క్ సాధారణంగా చాలా రకాలుగా ఉంటాయి. ఎవరికి ఉపయోగించాలి, ఎవరికి ఉపయోగించకూడదు అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. మామూలుగా హెల్తీగా ఉండి ఇంట్లో ఉండేవారు, ఎక్కువ బాగా హై డెన్సిటీ పాపులేషన్ లేకుండా ఇంట్లో ఉండేవారు, వేరే వ్యాధిగ్రస్తులు ఇంట్లో లేనివారు అసలు మాస్క్ వాడవలసిన అవసరం లేదు. కాకపోతే ఇప్పుడు జనాలు ఎక్కడైనా కానీ ఎక్కువగా పాపులేటెడ్గా ఉన్న చోట ఉండేవారు, లేకపోతే ఇండోర్ బాగా కంజెస్టెడ్గా ఉన్న ఇండోర్ ప్లేస్లో ఉండేవారు, ఇటువంటి వారు మాస్క్ వాడితే మంచిది. ఎనీ గ్యాదరింగ్కి వెళ్ళినా కానీ మాస్క్ వాడితే మంచిది. ఆ మాస్క్ జనరల్గా సర్జికల్ మాస్క్ అంటాము, 3 లేయర్డ్ మాస్క్. దాంట్లో మధ్యలో ఒక ఫిల్టర్ ఉంటుంది. ఆ ఫిల్టర్ వల్ల మనకి మైక్రోబ్స్ లోపలికి రాకుండా కాపాడుతుంది అనమాట. అది జనరల్గా ఇటువంటి హై డెన్సిటీ పాపులేషన్లో బాగా ఉండేవాళ్ళు వాడచ్చు. ఇకపోతే హాస్పిటల్లో ఉండేవాళ్ళు, హెల్త్ కేర్ వర్కర్స్, ఇప్పుడు పేషెంట్స్ని ట్రీట్ చేసేవాళ్ళు, పేషెంట్స్ ప్రొసీజర్స్ చేసేవాళ్ళు, ఆ ప్రొసీజర్స్ చేసేటప్పుడు ఏరోజాల్స్ అని చిన్న చిన్న పార్టికల్స్ ఇట్లా గాల్లోకి లేస్తాయన్నమాట. అటువంటివి లేసినప్పుడు మనకి ఊపిరితిత్తుల్లోకి వెళ్ళి వెంటనే జబ్బు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. అటువంటి వాళ్ళు N95 అనే మాస్క్ ఉంటుంది. ఆ మాస్క్ వేసుకోవడం వల్ల అది బాగా గట్టిగా మూతికి ముక్కుకి చేరకుండా గట్టిగా ఆపుతుందన్నమాట. అలాంటి మాస్క్ వేసుకోవడం వల్ల వాళ్ళకి చాలా అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది. సో అది కాకుండా ఇంకా హాస్పిటల్లో పేషెంట్స్తో ట్రీట్ చేసేటప్పుడు, పాజిటివ్ పేషెంట్స్తో ట్రీట్ చేసేటప్పుడు, లేదా వెంటిలేటర్ కానీ సర్జరీ కానీ ఇటువంటివి చేసేటప్పుడు కంప్లీట్ బాడీ పీపీ అని ఉంటుంది. దాంట్లో ఒకటి ఫస్ట్ N95 మాస్క్ అని, ఓవరాల్ ఎంటైర్ బాడీ కవర్ ఆల్ అని ఒక గౌన్ లాగా ఉంటుంది, అది వేసుకోవాలి. తర్వాత ఫేస్ షీల్డ్ అని, కళ్ళలో ఉండే మ్యూకస్ మెంబ్రెయిన్ ద్వారా కూడా ఈ డిసీజ్ పాకవచ్చు అనమాట. అందుకని అది కళ్ళు కవర్ చేయడానికి మొత్తం ఒక కవర్ వేస్తాము, ఒక ఫేస్ షీల్డ్ పెట్టుకుంటాము, తర్వాత చేతికి గ్లౌజ్ వేసుకుంటారు, షూస్ వేసుకుంటారు. ఇలా అన్ని రకాల పీపీ వేసుకొని పేషెంట్ని ట్రీట్ చేసినప్పుడు ఆ ట్రీట్ చేసే వ్యక్తికి అది పాకకుండా ఉంటుంది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సోమరాజ్ గారు అండ్ అదర్ డాక్టర్స్.